پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان سپریم کورٹ زندہ باد، پاکستان سپریم کورٹ زندہ باد، جسٹس مرتا بندیان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف کے قائد، پاکستان کے قائد، پاکستان کے کپتان جناب عمران خان صاحب کی کال کے اوپر یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو 1 سال قبل پاکستان پر بیرونی اور اندرونی سازش کے ذریعے ایک 13 جماعتوں کا ٹولہ، ایک گینگ، ایک مافیا مسلط کیا گیا، اور انہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ان 13 ماہ نے سلوک کیا، آج ایک عام آدمی کے لیے زندگی جینا معطل ہو چکا ہے۔ مہنگائی جو 7-8% پر تھی، اس نے 60 سال 70 سال کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ مہنگائی کا یہ عالم ہے، اور پاکستانی روپے کی اتنی بے توقیری ہو گئی ہے کہ آج لوگ ایک حادثے سے مقدس فریضے پر جانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آج پاکستان کو جو کوٹا ملا ہے، وہ کوٹا ہم نے ایران کو اور دوسرے ملکوں کو بیچ دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، کھانے پینے کے لیے، زندگی کے لیے، حتیٰ کہ اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے زندگی اجیرت کر دی ہے۔ اور قانونی طور پر یہ جو 90 دن کے اندر پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے انتخاب کروانے کے لیے الیکشن کمیشن اور یہ حکومت جس کی پابند تھی، یہ اس سے روگردانی کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ فرق ایک آئین کے تحفظ کے لیے اکٹھ نہیں کیا گیا، یہ چیف جسٹس کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے اکٹھ نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کی توجہ ایک بڑے اہم ایشو کی طرف دلوانے کے لیے کیا گیا ہے کہ جن ملکوں میں آئین نہیں ہوتا، جن ملکوں میں آئین کو روندا جاتا ہے، ان کی مثال ہم نے اپنے ملک میں 1970 میں دیکھی ہے، جب ادھر مافیا نے آئین کو بحال کیا، اور آپ کے سب کے علم ہے کہ 1970 میں پاکستان میں آئین نہیں تھا، اور اس آئین نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آج یہ ہمیں پھر ایک بار اس ساری صورتحال کی طرف روک رہے ہیں۔ آج انہوں نے آڈیو ویڈیو کا کھیل شروع کیا ہوا ہے۔ آج یہ پاکستان کے چیف جسٹس جو پاکستان میں انصاف کی علامت ہے، اس چیف جسٹس پر نہیں بلکہ یہ سپریم کورٹ پر حملہ آور ہے۔ دوستو، یہ وہی ٹولہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 1997 میں اسی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، اس کی دیواریں پھیلانی تھی۔ میں ان کو تنبیہ کرتا ہوں کہ ابھی تک تو ان کے وہ پرانے گناہ نہیں دھلے۔ آپ پھر ایک بار اپنے کیسز کے سلسلے میں اپنے مافیا کے لوگوں کو پروان چڑھانے کے لیے آپ اداروں کے اوپر حملہ آور ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ آئین کے اوپر حملہ آور ہیں، آپ پاکستان کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ آور ہیں، آپ ان کی ذاتی زندگی کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر حملہ آور ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا رستہ درست نہ کیا، اگر آپ نے آئین کی عملداری کا رستہ اختیار نہ کیا، تو ہم قریب عمران خان صاحب جس طرح کہہ چکے ہیں کہ میں ایک بڑی کال کے لیے عوام کو متحد کرنے والا ہوں، میں ایک بہت بڑی اور اپنی آخری کال دینے لگا ہوں۔ ہم ان کو، جن کے ادھر بھی لوگ نمائندے موجود ہیں، جنہوں نے علاقے کی ترقی کے لیے تو کچھ نہیں کیا، البتہ عوام کی زندگی اچھی کرنے کے لیے، گالی گلوچ کی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا کردار لازمی ادا کیا ہے۔ ہم ان کو تنبیہ کرتے ہیں اور اپنی آواز بلند کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا رستہ درست نہ کیا، اگر آپ اداروں کے ساتھ اسی طرح محاذ نہیں رہے، آپ نے اداروں کے ساتھ اسی طرح حملہ آور رہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم خان صاحب کی فائنل کال کے اوپر ہر گلی کونے سے نکلیں گے اور آپ کے لیے
जिंदगी अचीवन कर देंगे। आपने आज अदालों के लिए जिंदगी अचीवन की है, हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम की ताकत के साथ आपके लिए जिंदगी अचीवन कर देंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये जिस भरपूर तरीके से आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, इंशाअल्लाह ताला आखिरी फतह हक ही की होती है। और एक बार फिर तारीख रकम होने जा रही है, इंशाअल्लाह ताला आखिरी फतह हक की होगी, आखिरी फतह सच की होगी, आखिरी फतह पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की होगी, आखिरी फतह जिसने पाकिस्तान को मुतहद रखा हुआ है 1973 के आइन की होगी। आपको उस आइन के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला उस कानून पर अमल जारी करते हुए और अवामी वोट के जरिए हम इंशाअल्लाह ताला जनाब इमरान खान साहब को दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाएंगे। और फिर वही सफर वहां से ही शुरू होगा जहाँ पे आपने सेहत कार्ड को खत्म किया, जहाँ पे आपने किसान कार्ड को खत्म किया, जहाँ पे आपने पाकिस्तान की तरक्की को 6% से माइनस में लेके गए, जहाँ से उन्होंने लंगर खाने शुरू किए, आपने वो सारे सिलसिले खत्म किए। इंशाअल्लाह ताला इस अवामी कुदरत के साथ वो वक्त दूर नहीं है तो वो सारा सिलसिला दोबारा शुरू होगा। आखिर अल्फाज के तौर पर मेरे साथ भरपूर तरीके से नारा लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, शस्त्र मरता बंदियां जिंदाबाद। ये डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, ये कभी गिरफ्तारियां करते हैं, कभी घरों में छापे मारते हैं, डरार धमका के चाहते हैं इलेक्शन हो। इंशाअल्लाह ताला ना हम डरने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं, ना छापों से डरते हैं, ना गिरफ्तारियों से डरते हैं। ये इलेक्शन करवा के रहेंगे, ये इलेक्शन पाकिस्तान आवाम के लिए करवाएंगे, पाकिस्तान की तरक्की के लिए करवाएंगे। ये इमरान खान साहब का विजन है और यही हमारा विजन है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम बरकरार करेंगे। आज का इम्तियाज इस नूली लंगड़ी हुकूमत के खिलाफ है और आइन के साथ खड़े हैं हम। पाकिस्तान के आइन को जिस तरह रोका जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तानी अवाम की तजलील की जा रही है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं, इस हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं, इस टोटल हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं और इलेक्शन मांगते हैं। ये जो 90 दिन में इलेक्शन हो रहा था, इस हुकूमत ने इस 90 दिन के आइन को तोड़ कर रख दिया है। हम अपने कैद उम्मत मुस्लिमा के लीडर जनाब इमरान खान, पाकिस्तान की शान, उनकी काल पे आज इंतजार कर रहे हैं, इस इम्पोर्टर हुकूमत के खिलाफ इंतजार कर रहे हैं। हम अपने आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जब तक ये इलेक्शन नहीं करवाते हम इंशाअल्लाह इसी तरह इंतजार करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब पाकिस्तान की आवाम बाहर निकल आएगी तो इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की आवाम शिकायत की तरह खड़ी है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ये हुकूमत अपने उस लंदन वाले घरों को लौट जाएंगे। ये सब महंगाई खत्म करने आए थे, लेकिन इन्होंने अवाम का जीना भी मुश्किल कर दिया है। आज इस महंगाई को देखें और इस इम्पोर्टर हुकूमत की अयाशियों को देखें। इसलिए मैं तमाम दोस्तों से, तमाम पाकिस्तानियों से, अपने शहर के शहरियों से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि इस हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हो। अगर आज भी हम इसके खिलाफ उठ खड़े नहीं हुए तो फिर ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसलिए आज हम अपने आइन को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए एक हो जाए। जब हम एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये चोरों का